Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Ustaz Salim? Udah top? Sudah Ustaz, di YouTube juga udah online. Sama insya Allah ada direkam di laptop juga sudah, di YouTube sudah. Oke, sip. Masya Allah, jazakumullah khairan. Gimana kita mulai atau bagaimana nih? Mulai Ustaz, koreknya udah datang gak ini? Oke, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Mana koreknya nih, sudah siap? Tafadhal. لكن بعدين أعتذر إذا انقطع السينال لأن سينالي غير جيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولسائر المسلمين. أما بعد. ثم قال المؤلف رحمه الله حفظه الله تعالى موضوع أصول الفقه. موضوع هذا العلم. رابعا فوائد علم أصول الفقه. لا شك أن العلم يشرف بشرف الغاية من تعلمه. وأصول الفقه له غايات عظيمة وفوائد كبيرة في الدنيا والآخرة. وأهم غايته وأهدافه ما يلي: أولا التفقه في الدين. عيب لا شك أن العلم syabakah dhaifah. Wa ma'rifat. Coba ulangi bacanya, terputus-putus semuanya, enggak kedengaran. La syakka. Bismillahirrahmanirrahim. La syakka anna al-ilma yashrafu bi syarafil ghayati min ta'allumihi. Wa usulul fiqh lahu ghayatun 'azimatun wa fawaid kabiratun fid dunya wal akhirah. Wa ahammu ghayatihi wa ahdafihi ma yali. Awalan at-tafaqquh fid din. ومعرفة ما للمكلف وما عليه من الحقوق والواجبات. وهذا يحصل بمعرفة أصول الفقه وتطبيق قواعده على الأدلة التفصيلية وعلى الحوادث الجزئية. وقد يقول قائل إن الفقه قد جمع من قبل العلماء السابقين وضوينت فيه الدواوين الكبيرة فلا حاجة إلى البدء من حيث بدأوا فلم تبقى حاجة لدراسة علم أصول الفقه. والجواب أن كثرة ما كتب في علم الفقه يدعو طالب العلم إلى تعلم أصول الفقه ليعرض هذا الثروة الفقهية الضخمة التي اختلفت فيها أقوال الفقهاء وتعددت أدلتهم على الميزان العادل والمحك المظهر للخطأ والمحك المظهر للخطأ والمحك المظهر للخطأ من الصواب وهو أصول الفقه. فمن عرف أصول الفقه نظرا وتطبيقا يمكنه أن يعرف من تلك الأقوال والمذاهب ما هو أقرب إلى الحق وأجرى على قواعد الشريعة. والخلاصة أن كثرة المؤلفات الفقهية تدعو إلى تعلم هذا العلم والتعمق فيه لنقد الأقوال وبيان الراجح من المرجوح. ثانيا معرفة الحكم الشرعي لكل ما يجد من الحوادث والوقائع التي لم يرد فيها بخصوصها نص صريح ولا ظاهر بين ولم يتكلم عنها الفقهاء السابقون لعدم وجودها في عصرهم. ونحن نرى في هذه الأيام حجم المسائل التي تعرض على المجامع الفقهية من حيث عددها ومن حيث عددها ومن حيث خطوراتها وأهميتها وتعقيدها حتى إن بعضها يتوقف فيه علماء المجمع الفقهي ولا يصدرون فيه فتوى لعدم اكتمال صورته في أذهانهم أو للحاجة إلى مزيد بحث في الأدلة أو للاختلاف في تكييفه. ومن القضايا التي جدت في هذا العصر على غير مثال سابق التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب والرحم المستعار وتجميد والرحم المستعار وتجميد الأجنة والبويضات والاستنساخ وقضايا الحاسوب وبرامجه وقضايا الإنترنت وإجراء العقود عن طريقه والقضايا السياسية وكيفية حالها كالقضايا الحدودية بين الدول وما أشبه ذلك. ثالثا
معرفة حكم الشريعة وأسرارها بالتأمل في علل الأحكام ومقاصدها ومعرفة المقاصد الشريعة الضرورية والحاجية والتحسينية وتنزيل كل مقصد في منزلته عند التزاحم ومعرفة ترتيب الواو ودليلا وعلى ما سواه معرفة درجات المعتبر لتقديم ما يستحق مواجهة قوم الشريعة يزعمون أن الشريعة لم تؤد صالحة للتطبيق في هذا الزمن وذلك بيان قدرة الشريعة وقدرتها على حل مشاكل في وتابعين وهذا لا يتم إلا بمعرفة أصول الفقه والقدرات على القياس والتخريج والإحاطة بطرق الاستنباط من وخصوص وعموم وإطلاق وتقييد ونحو ذلك مما يدل ولو انصرف الناس لهذا العلم لن ووقف الناس عندما اشتملت عليه كتب الفقه الكتبت لتستوعب مشاكل الأصل الذي لم يتعنى هذا العلم فتواه متناقضة بين المتماثلات المختلفات Mana hilang suaranya nih? Qaribnya. Hilang suara qari'nya nih. Coba digantikan Abu Hanifah. Monggo yang internetnya masih kencang bisa menggantikan dengan syarat bacaannya tepat atau dan cepatlah. Aina wasal? Bismillah, alhamdulillah, wassalat. Fawaid ilmu usul fiqh. اقرأ من الرقم الخامس حماية الفقيه. نعم معذرة متأخر الشبكة عندي ضعيفة جدا صحيح. بسم الله. يقول المؤلف حفظه الله الخامسة فيه من التناقض فالفقيه الذي لم يتعمق في دراسة هذا العلم فهو متناقضة من المتماثلات بين المختلفات يضعف الثقة ويسيء إلى الشريعة ويقلل من قيمتها في نفوس الجاهلين بها من المسلمين أو غيرهم أحاط بأصول الفقه تأصيلا وتطبيقا يبرز الوجه المشرق للشريعة الربانية وفتواه وآرائه داعيا للإسلام فيه ذابا عنه ربما يظن كثير من الناس أن أصول الفقه تقتصر فائدته على الفقه في المسائل العملية ذلك فإن فائدة هذا العلم لا يستغني عنها المفسر والمحدث والمتكلم والباحث في العقائد وكل من يحتاج إلى فهم نصوص الوحي والاستدلال بها علم عبارة عن قواعد للفهم والاستدلال الصحيح بينما ظاهره التعارض
نستطيع القول تسميته بأصول لا يعني اقتصار فائدته على استنباط الأحكام الفقهية. اختصار فائدته لا يعني اقتصار فائدته على استنباط الأحكام الفقهية، ولعل الذين سموا مؤلفاتهم بالأصول من غير التقييد بالفقه هذا الملحظ فعمموا. الغزالي الذي سمى كتابه فمن علم الأصول، والرازي سمى كتابه المحصول من علم الأصول، سماه منهاج الأصول في علم الأصول، والشوكاني سماه إرشاد الفحول إرشاد الفحول إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. والناظر في مسائل هذا العلم يجد كلامهم عن أصول التفسير وأصول الحديث إلى جانب طرق الاستنباط النقلية التي يستوي في الحاجة إليها المفسر والمحدث وغيرهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'du. Pada pertemuan kemarin kita telah membahas tentang maudhu' usulul fiqh, dan sebelum itu kita juga telah menjelaskan tentang makna usul fiqh dari sisi tarkib idhafi maupun sebagai sebuah laqabi atau sebagai sebuah alam dari sebuah ilmu. Nah, pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang keutamaan atau manfaat dari belajar ilmu usul fiqh ini. Mu'allif hafizahullah setidaknya menyebutkan 5 keutamaan daripada mempelajari ilmu usul fiqh ini. Ini sebenarnya rincian saja. Namun pada intinya kembali kepada satu titik saja, yaitu ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah wal qudrah 'ala istinbat. Ini saja sebenarnya inti daripada mempelajari ilmu usul fiqh ini. Namun muallif di sini menjelaskan kepada kita, merinci kepada kita bahwasanya keutamaan usul fiqh ini sangat luar biasa. Pertama, beliau menjelaskan bahwasanya tujuan daripada mempelajari usul fiqh ini adalah untuk tafaqquh fid din. Artinya agar kita bisa bertafaqquh pada agama kita. Kita tahu apa yang menjadi kewajiban kita dan kita tahu apa yang menjadi hak kita. Dan itu bisa diperoleh dengan mempelajari ilmu usul fiqh ini, dan akan semakin yakin apa yang Allah perintahkan kepada kita dan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Kemudian beliau pun menjelaskan beberapa hal yang barangkali menjadi syubhat sebagian orang, yang sehingga dia pun tidak terlalu tertarik untuk mempelajari ilmu usul fiqh. Di antaranya kata beliau, misalkan kalau ada orang mengatakan ini ilmu fikih katanya kan sudah terkompilasi. Kalau seandainya kita mempelajari usul fikih ini, sama halnya kita belajar dari awal lagi. Dan ini menghabiskan usia atau menghabiskan umur. Mendingan kita mempelajari apa yang telah ada, yang telah siap, yang telah instan adanya. Lalu bagaimana cara menjawabnya ini? Misalkan kita mendapati kitab begitu banyak nih. Anggaplah misalkan ketika kita membaca kitab Al-Mawardi, kitab syarahnya Al-Mawardi pada Mukhtasar Al-Muzani, Al-Hawi Al-Kabir misalkan. Di sana kita dijelaskan matan Mukhtasar Al-Muzani dengan berbagai macam aqwal dan berbagai macam adillah. Kita tidak tahu apakah ini yang kuat, apakah ini yang sahih, apakah ini yang lemah, mana yang didahulukan, mana yang diakhirkan. Nah,
Nah, kalau seandainya kita tidak memiliki bekal yang cukup dari ilmu usul fikih ini, maka kita tidak bisa membedakan mana yang diutamakan, mana yang diakhirkan, mana yang sahih, mana yang dhaif. Nah, dengan ada usul fikih ini, kita bisa menilai bahwasanya dalil ulama fulan seperti ini, alasannya seperti ini. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki bekal usul fikih ini. Jadi misalkan kalau dia menukil sebuah pendapat, anggap pendapat dalam masalah kunut misalkan, anggap contoh saja. Dalam masalah kunut, seandainya orang tidak memiliki nalar usul fikih ini, dia hanya bisa menukil fatwa atau bisa menukil pendapat ikhtalafal ulama fi hadhil mas'alah ila thalathati aqwal, atau misalkan ila qaulain. Kemudian menyebutkan setiap pendapat ini dalilnya. Setelah itu dia dengan mudah mengatakan rajih adalah A, karena dalil yang digunakan oleh pihak B misalkan lemah. Nah, ternyata kalau kita kejar lagi dia, kenapa Anda mengatakan itu lemah? Anggap karena ini adalah pendapat si fulan dan si fulan dari kalangan ulama. Enggak. Orang yang mengerti usul, maka dia paham asal yang dia bangun atau kaidah yang dia bangun dari sebuah pendapat itu, dia bisa bela. Bagaimana cara dia membela? Bahwasanya hal ini adalah pendapat di antara ini karena dalilnya ini, lalu dia membelanya dengan dalil-dalil yang dia pahami. Kalau seandainya dia hanya bisa menukil sebagaimana kebanyakan orang ketika menjelaskan sebuah aqwal ulama, hanya bisa menyebutkan dalil karena itu semuanya sudah ada. Bukan karena dia mengerti benar asal yang atau kaidah yang dibangun dari pendapat tersebut, sehingga ketika dibantah asalnya yang menjadi pegangannya atau kaidahnya, maka dia pun tidak bisa menjelaskan secara ilmiah atau tidak bisa membela asal yang menjadi tumpuan ulama tersebut. Nah, ini pentingnya kita memahami usul fikih ini. Kemudian juga beliau menyebutkan di antara keutamaan atau faedah dari mempelajari ilmu usul fikih ini, kita bisa menjawab segala bentuk permasalahan. Artinya, ilmu usul fikih ini telah disiapkan oleh para ulama untuk menjawab segala bentuk permasalahan, baik yang terjadi, baik yang akan terjadi. Makanya kita kenal dalam mazhab Hanafiyah, mereka punya sebutan masalah dengan masail faradiyah, iftiradiyah. Jadi, ara'aita law kana kada, ara'aita. Jadi sesuatu mereka bayangkan, terus mereka simpulkan hukumnya. Kalau seandainya terjadi seperti ini, maka kita akan memberikan hukum seperti ini. Nah, itu masail iftiradiyah merupakan keistimewaan atau ciri khusus yang dimiliki oleh Hanafiyah. Bahkan ada khusus kitab mereka dalam masail iftiradiyah tersebut. Nah, di zaman saat ini, ketika muncul berbagai masail yang sulit sekali, bahkan mungkin belum pernah ada di zaman sebelumnya. Bahkan mu'allif memberikan contoh di antara masalah cloning katanya. Masalah cloning manusia ini, boleh atau tidak? Karena sebelumnya telah diadakan uji coba cloning terhadap hewan dan berhasil. Nah, bagaimana kalau seandainya cloning ini juga dilakukan pada manusia, boleh atau tidak? Juga misalkan bayi tabung. Begitu juga misalkan kalau ada orang misalkan nggak punya, misalkan tidak bisa hamil, boleh nggak memindahkan air mani antara suami istri ini kepada lain? Jadi dipinjamkan rahim orang lain agar anak ini bisa tumbuh, bisa hidup, atau agar misalkan mani ini bisa berkembang di sana. Atau misalkan pembekuan janin atau mani
Dan begitu juga berbagai macam masalah dalam masalah jual beli lewat internet katanya. Kalau sekarang misalkan trading kah, Bitcoin kah, segala bentuk masail yang belum pernah terjadi zaman dahulu. Sehingga muncul majami' fiqhiyah. Di Indonesia misalkan kita memiliki Majelis Ulama Indonesia. Kalau di Saudi misalkan ada 2 lembaganya. Lajnatul Ifta'nya sama Hay'ah Kibar Ulamanya. Ada Rabitah Alam Islami, yang ini lebih global sifatnya nasional. Kadang mereka memutuskan sebuah masalah yang sifatnya kontemporer cukup karena berbagai alasan, karena mungkin tasawurnya, deskripsi masalahnya belum sempurna, belum utuh, kajian kembali, dan itu tidak sedikit. Kadang majma' fiqh Islami ini memurojaah kembali pendapat-pendapat mereka, dan itu adalah kumpulan fuqaha dan para ahli dalam bidangnya dari seluruh dunia. Mereka kadang masih memerlukan waktu untuk mengkajinya, dan bahkan mereka pun tidak segan-segan untuk kembali rujuk dari pendapat mereka yang lama. Nah, kalau sekarang ini maaf, person atau ustadz atau kiai dan sebagainya melihat masalah dari satu sisi saja, misalkan masalah-masalah kontemporer, lalu kemudian berani mengeluarkan fatwa tentang hal tersebut. Padahal masalah tersebut memerlukan ahli. Kalau seandainya masalah siasat, maka kita memerlukan orang ahli dalam politik. Lapangan seperti apa sih kenyataannya? Kalau seandainya dalam masalah medis, kita memerlukan dokter. Kalau masalah ekonomi, sekarang ini tidak hanya dari satu sisi, misalkan sekarang ekonomi sekarang kan global sifatnya. Kita memerlukan ahli ekonomi konvensional untuk menjelaskan, mendeskripsikan masalah. Artinya perlu yang namanya ijtihad jama'i. Maka di zaman sekarang ini dibutuhkan namanya ijtihad jama'i. Dan ijtihad yang sifatnya jama'i ini kemungkinanlah untuk salahnya itu lebih minim dibanding kalau ijtihadnya itu adalah fardi atau versen semata. Terlebih kalau seandainya seorang mujtahid ini tidak pernah mengikuti perkembangan zaman. Jadi berkutat kepada kutub turas semata. Tidak pernah tahu bagaimana sih. Karena bi'ah itu mu'athirah. Itu mu'athirah, memberikan pengaruh. Ada perannya di dalam menentukan sebuah hukum. Makanya Ibnul Qayyim rahimahullah, seorang mufti itu memerlukan 2 hal. Dia fahmul waqi' dan fahmul wajib bil waqi' katanya. Dia mengatakan harus paham waqi'. Makanya seorang mufti setidaknya mempelajari lah. Kalau seandainya dia memberikan fatwa dalam hal-hal ekonomi atau misalkan politik, sosial dan sebagainya, dia setidaknya memiliki pengetahuan yang cukup dalam hal tersebut, sehingga memiliki deskripsi yang bagus atau gambaran masalah yang cukup, sehingga fatwanya pun akan tepat. Ini fahmul waqi'. Maka jangan sampai menjadi orang alim itu dibodoh-bodohi. Datang pertanyaan dalam masalah ekonomi, kita dibodoh-bodohi. Dalam masalah, misalkan dalam masalah politik, kita juga dibodoh-bodohi. Kenapa? Karena si alim ini tidak tahu tentang ilmu-ilmu sosial itu, sehingga dengan mudah untuk dianggap. Misalkan contoh, misal kalau ada orang jual kaset atau jual software lah. Ini software yang asli mahal, software yang nggak asli murah. Ini kalau datang 2 orang mengatakan kepada si mufti, Syekh, ini kan kami telah capek untuk membuat sebuah software, sehingga kemudian ada orang yang meniru software kami dan sebagainya. Akan gampang mengatakan bahwasanya hal tersebut merupakan perbuatan tercela dan diharamkan karena mengambil hak orang lain atau mencuri hak maknawi kalau zaman saat ini katakan. Tapi
Tapi datang lagi orang lain mengatakan, Syekh, kalau misalkan software tersebut hanya terbatas dengan yang asli dan harganya tidak bisa terjangkau, padahal itu dibutuhkan banyak orang. Dan dengan ada software KW kedua ini, setidaknya memberikan kesempatan bagi orang lain untuk bisa mempelajarinya, karena itu hal yang sangat dibutuhkan. Oh iya, katanya, hal ini benar. Itu kalau misalkan kita batasi dengan orang-orang yang misalkan memiliki yang pertama tadi, maka seolah-olah kekayaan dan sebagainya hanya dibatasi oleh dia. Padahal ini dibutuhkan oleh orang banyak. Maka dia akan mengatakan, al-hajah tunazzal manzilat ad-darurah. Ini karena kebutuhan banyak orang. Dan tidak mungkin banyak orang bisa mendapatkan hal tersebut kalau dia dibatasi dengan dibatasi dengan harga yang ditetapkan oleh. Maka dengan ini dia akan mengatakan, wah, ini karena kebutuhan atau hajat, maka kita fatwakan boleh. Ini satu masalah karena dua orang yang berbeda dan masing-masing memiliki memiliki maksud, dan dengan cara yang berbeda disampaikan sebuah fakta yang sama, melahirkan fatwa yang berbeda, dan masing-masing menyokong kemauan yang bertanya. Begitu juga dalam banyak kasus, mungkin datang orang, misalkan di Indonesia ada kasus tertentu, ditanyakan kepada Syekh Fulan, Syekh, apa hukumnya seperti ini? Maka dia jelaskan wakilnya gini. Kemudian datang orang lain menjelaskan wakilnya seperti ini. Ternyata dalam satu wakil, tapi dengan bahasa yang berbeda, dari dua orang yang berbeda, melahirkan fatwa yang berbeda. Nah ini, ketika melihat kondisi seperti itu, dibutuhkan seorang alim, seorang mufti yang cerdas. Ketika ditanyakan tentang masalah sosial, maka dia paham setidaknya sedikit tentang masalah sosial. Ketika masalah ekonomi, dia paham. Ketika misalkan ditanya, Syekh, apa hukumnya sekarang misalnya dalam hal perbankan? Bagaimana bentuk ijraat atau misalkan bentuk proses mudharabah dalam perbankan sekarang ini? Maka setidaknya dia memiliki pengalaman dalam proses tersebut di dalam perbankan itu sendiri. Artinya tahulah, oh seperti ini loh realitanya di perbankan dalam proses mudharabah. Bisa saja dia sampaikan, oh mudharabah seperti yang diajarkan dalam fikih seperti ini. Jadi ada ada sahibul mal, ada mudharib, ada amalnya. Nah, bentuknya adalah ini harus bentuknya uang, kemudian mudharib ini terserah dia bagaimana nanti dia bisniskan. Amalnya seperti apa, nanti diberikan jatah berapa sih persenannya. Dia menggunakan persenan atau menentukan angka. Misalkan berapa angka. Nah, kalau dia dalam fikih, kalau seorang sahibul mal ini menentukan angka setiap bulan dari uang yang dia berikan kepada mudharib ini, maka ini dikatakan riba. Tapi kalau dia berikan persenan 30% atau 40%, terserah, karena tidak menentu keuntungan dari tijarah atau dari perdagangan yang dia lakukan. Kadang mungkin misalkan dia tentukan 10 juta padahal dia dapat 1 juta, bagaimana? Kan sulit, merugikan salah satu pihak. Nah ini kalau misalkan disampaikan kepada mufti, kalau nggak paham dalam hal ini, kan ini bahaya. Jadi panjang ini. Oke, selanjutnya kata Dr. Iyad dalam kitabnya, di antara faedahnya adalah dengan mempelajari ilmu usul fikih ini, setidaknya dia tahu rahasia-rahasia dari setiap perintah syariat ini dengan mengetahui ilat-ilatnya. Anggap seandainya, misalkan contoh, ketika seseorang mengerti hukum, saya berikan contoh. Kalau dalam minhaj, wa yustathna ma la
maitatun mala sa'ilalaha. Mala mala damun mala damalaha sa'ilun katanya. Mala damalaha sa'il katanya. Dikecualikan bangkai yang tidak memiliki darah mengalir. Itu dalam Minhajut Talibin misalkan. Ini kan padahal aslinya, ini kan illatnya. Sebenarnya aslinya itu adalah idza waqa'a adz-dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu. Ketika jatuh seekor lalat di minuman kalian, maka tenggelamkanlah dia. Ini nasnya adalah lalat. Padahal pada hukum asalnya, seluruh bangkai itu ketika dia jatuh kepada air, dan air tersebut kurang atau misalkan kepada yang cair lah, benda cair, kemudian bangkai jatuh kepada benda cair, maka benda cair tersebut akan berubah menjadi najis. Ini hukum asalnya. Jadi bangkai kalau jatuh kepada benda cair, maka benda cair itu akan berubah menjadi najis. Ini hukum asalnya. Namun dari hukum asal tersebut, Syafi'iyah mengatakan kami ada beberapa hal yang dikecualikan. Di antaranya adalah zubab, yaitu lalat. Nah, lalat ini kalau seandainya dia jatuh kepada minuman atau benda cair apa saja, dia tidak menajiskan berdasarkan nas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi pertanyaan kita, pada hukum asalnya ar-rukhsah ini kan bentuknya rukhsah atau bisa dikatakan ma kharaja an sananil qiyas. Kiasnya itu segala bentuk bangkai, sekalipun najis ini misalkan yang jatuh adalah anjing, bangkai anjing atau bangkai kambing dan sebagainya, jatuh kepada makanan atau kepada benda cair, maka menajiskan. Ini hukum asalnya. Kita kiaskan dengan segala bentuk bangkai. Kemudian ada pengecualian, zubab, ini nasnya. Bahwasanya zubab ini atau lalat ini kalau jatuh kepada benda cair ini, kata nas, katanya tidak menajiskan. Kenapa buktinya? Nabi SAW suruh menenggelamkan. Kalau seandainya dia menajiskan, maka nggak akan mungkin disuruh menenggelamkan oleh Nabi SAW. Karena di salah satu fa inna fi ihda janahaihi da'un wa ukhra dawa. Nah, ini Syafi'iyah ternyata memandang dalil ini tidak khusus kepada zubab semata. Karenanya mereka mengungkapkan makna hadis tersebut di dalam fiqihnya dengan ucapan wa yustathna maitatun la damalaha sa'ilah, katanya. Nah, ini illat yang mereka ambil setelah dilihat zubab ini. Wah, ini dibuka, dipotong-potong badannya. Kok nggak ada darahnya? Barangkali syara. Nah, ini diduga barangkali syara tidak menjadikan bangkai ini ketika jatuh pada air, benda cair ini najis karena sebab ini barangkali, katanya. Yaitu karena sebab zubab ini tidak memiliki darah yang mengalir. Nah, ini sifat am. Kalau kita katakan, kalau kita terapkan dalam ilmu usul fikih, ini proses tankihul manat. Apakah katanya? Sebab dia tidak najis itu karena sebab dia lalat, atau karena sebab dia adalah karena sebab dia adalah hewan yang tidak memiliki darah mengalir. Nah, kalau kita katakan zubab saja sebagai ilatnya adalah zubab, artinya ini adalah wasaf lazim. Cuma tidak boleh, berarti wasaf lazim ini tidak boleh dibawa kemana-mana maknanya. Jadi kalau kita melihat hewan lain yang tidak memiliki darah jatuh pada minuman kita, maka otomatis minuman tersebut menjadi najis. Tapi kalau kita katakan bahwasanya dari hadis tersebut mungkin bagi kita untuk istikhraj manat,
atau takhrijul manat katanya. Apa manatnya? Kalau kita katakan zubab, maka ini ilahnya qasirah, artinya dia tidak melampaui dari tempatnya, objek daripada manat itu, yaitu zubab. Ya udah sampai sana saja, yang lainnya nggak boleh. Tapi kalau kita lebih luaskan maknanya, nah ini dengan proses tangkihul manat. Jadi melebarkan makna sehingga yang lainnya pun ikut. Ini di antara makna tangkihul manat. Mungkin katanya maksudnya di sini adalah karena dia adalah hewan yang tidak ada darahnya. Kalau demikian, maka setiap ada hewan yang tidak ada darahnya kemudian jatuh kepada makanan atau kepada benda cair kita, minuman kita, maka minuman tersebut tidak berubah menjadi najis. Ini artinya di sini kita berpikir luar biasa. Dengan mengetahui ilmu usul fiqh ini, setidaknya antum mengetahui asrarus syariah. Ini kenapa sih? Ini kenapa sih? Nah, ini adalah pertanyaan yang mungkin banyak kita bisa digunakan tatkala kita membahas tentang masalah ahkam. Karena al-aslu af'alullah ta'ala mu'allah. Ini perlu antum ketahui. Apa namanya? Af'al Allah, perbuatan Allah itu semuanya mu'allah katanya. Ini dengan mengetahui usul fiqh sehingga masalah hadis biasa saja antum bisa kembangkan menjadi untuk menjawab berbagai masalah yang tidak ada nasnya. Kemudian di antara juga faedah dari usul fiqh ini seperti yang beliau sampaikan adalah membantah orang-orang yang mengklaim bahwasanya syariah Islamiyah ini adalah syariah yang tekstual. Artinya kalau nggak ada teks, udah nggak ada hukum. Padahal ketika kita melihat wahyu itu dengan dua cara, yaitu tidak hanya dari sisi lafaznya, juga dari sisi maknanya. Misalkan bagaimana sih contohnya? Kalau saya katakan Nabi SAW pernah mengatakan la yaqdil qadhi wa huwa ghadban. Nggak boleh katanya seorang qadhi berhukum sedangkan dia dalam kondisi marah. Ini kalau kita tetapkan hukum hanya terbatas kepada makna lafal, maka ketika orang misalkan lagi lapar banget, kemudian ketika orang lagi sedih, yang semua ini lapar atau haus banget, atau misalkan dia lagi kacau pikirannya, atau misalkan dia lagi sedih dan seterusnya, yang berpengaruh kepada pikirannya atau otaknya sehingga tidak bisa melahirkan sebuah hukum yang baik. Nah, kalau seandainya Islam itu hanya fokus kepada makna lafaz di sini, la yaqdi al-qadhi wa huwa ghadban, berarti larangan ini katanya hanya terbatas pada seorang qadhi ketika dia dalam kondisi marah. Selain daripada itu, maka boleh saja dia berhukum. Namun para ulama tidak seperti itu berpikirnya. Mereka menerawang. Apakah maknanya hanya terbatas pada lafaznya atau ada makna di belakangnya? Ada maksud syarat yang kita belum ketahui. Kenapa kalau seorang qadhi dilarang memutuskan sebuah hukum tatkala dia marah? Nah, ini yang pertanyaan. Ulama mengatakan ini barangkali karena sebab tashwis, katanya, mengganggu pikirannya. Sehingga dengan demikian maka hasilnya pun tidak sesuai dengan keinginan. Kalau demikian katanya, maka makna ini juga ada ketika seseorang sedang sedih banget, atau sedang kacau, atau sedang misalkan sangat bahagia banget, atau juga dalam kondisi lapar banget, atau dalam kondisi haus banget. Nah, semua ini bisa mengacaukan pikirannya. Kalau demikian, maka makna hadis ini sekalipun katanya terbatas kepada lafaz hadis ini hanya disebutkan kepada orang yang marah, namun pada hakikatnya secara makna hadis ini mencakup segala kondisi yang akan merusak pikiran si qadhi tersebut, sehingga hasil daripada
keputusannya tidak seperti yang diinginkan. Oh, sangat luar biasa kan? Ini kalau kita masuk kepada bab munasabah dalam qiyas, ada namanya wasf mu'athir, munasib mu'athir. Jadi la yaqdi al-qadi wa huwa ghadban. Ini kalau kita lihat tingkatan masalih atau misalkan munasib, wasf al-munasib, itu ada 3 tingkatan. Yang paling tinggi adalah munasib mu'athir. Nah ini ketika ainul wasfi, jadi ainul wasfi fi ainil hukmi. Ainul wasfnya apa? Yaitu ghadban. Ainul hukmi yaitu al-qada. Ini wasf. Jadi ketika dia marah, ini ainul wasf. Larangan qadanya ini adalah ainul hukm. Ini namanya munasib al-mu'athir dalam ilmu usul fiqih. Ini bab munasabah adalah bab yang cukup pelik. Karena nanti setelah munasib mu'athir ada yang namanya munasib mulaim. Ini lebih turun sedikit. Kemudian nanti ada mursal. Dan juga sebagian ulama ada yang membaginya menjadi munasib gharib. Tapi bukan sekarang, insya Allah. Mudah-mudahan suatu saat nanti saya akan jelaskan lebih dalam kalau kita masuk pada babnya. Dan setidaknya ini gambaran umum. Artinya ini jawaban kepada orang-orang yang mengatakan bahwasanya usul fiqh, syariah Islamiyah ini adalah syariah yang jumhur. Padahal tidak demikian. Syariah Islamiyah adalah syariah yang mampu menjawab seluruh tantangan zamannya. Jadi kaidah-kaidah yang diletakkan oleh para ulama itu diletakkan oleh akal yang brilian. Pikirannya jauh ke depan, tidak hanya sesuai zamannya, tapi juga menjawab segala problem yang akan datang. Karena kita ketahui bahwasanya syariah ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dijaga tidak hanya lafaz dari Quran dan sunnahnya, adalah maknanya. Nah, bagaimana sampai untuk mengetahui itu makna yang benar dan tidaknya? Maka dengan menjawab, dengan menguasai ilmu usul fikih dengan tepat, dengan benar, maka insya Allah syariah ini akan mampu kita kawal sampai yaumil qiyamah. Kemudian juga di antara faedah dari ilmu usul fikih ini adalah menjaga seorang faqih untuk tidak kontradiksi dalam berfatwa. Jadi ini mungkin hal yang terjadi kepada orang yang tidak memiliki bekal yang cukup dari ilmu usul fikih ini. Kenapa? Karena fatwa yang dia keluar dari lisannya itu sebatas menukil dari ulama fulan, dari fulan dan fulan dan fulan. Dia tidak tahu bagaimana makhaz dalilnya. Barangkali fatwa tersebut disandarkan kepada kondisi tertentu. Karena fatwa, perlu antum ketahui, fatwa itu aslinya diletakkan kepada kondisi dan orang tertentu. Jadi kadang fatwa tersebut tidak tepat diterapkan kepada orang lain. Dan fatwa yang misalkan dalam yang sifatnya regional pada negara tertentu atau daerah tertentu kadang berbeda dengan negara tertentu. Nah, ini perlu dilihat. Jadi jangan pukul rata sebagai seorang nazir adillah qaid istinbat. Nah, sayangnya soalnya mereka ini ketika mengeluarkan fatwa bukan melihat dari qawaid, tapi mereka mengeluarkan fatwa itu dari menukil fatwa. Ini yang masalah. Cuman mereka ini lalu menjadikan dirinya sebagai masdarul fatwa bagi orang awam. Ini yang jadi masalah. Padahal dia tidak layak untuk melakukan hal tersebut. Dan terakhir beliau juga menyinggung masalah kaidah bahwasanya kenapa sih dikatakan usul fikih, kenapa nggak dikatakan yang lainnya yang mengesankan bahwasanya usul ini hanya terbatas kepada masalah fikih. Seolah-olah idhofah di sini ikhtisas katanya. Kalau kita katakan
ardu Zaid misalkan. Kita kan memahaminya bahwasanya tanah khusus untuk Zaid. Jadi seolah-olah qawaidul istinbat ini, usul fikih ini terbatas fungsinya untuk istinbatul ahkam, yaitu yang sifatnya amaliyah saja, yaitu fikih sebagai sebuah ilmun khas atau maksus. Tidak. Padahal ilmu usul fikih adalah qawaidul faham, yaitu ilmu yang dibutuhkan oleh semua orang yang ingin memahami Quran dan Sunnah. Baik itu bersifatnya akidah, baik itu sifatnya tafsir, baik itu ada luluh dan seterusnya. Maka seseorang yang ingin memahami Quran dan Sunnah, maka menjadi syarat yang harus dipenuhinya adalah memahami ilmu usul fikih ini. Jadi agar kita juga tidak terlalu bermudah-mudahan tatkala misalkan mengkampanyekan jargon, misalkan kita kembali kepada kitab dan sunnah, tidak butuh pada usul fikih. Nah, ini juga tidak tepat, karena memahami kitab dan sunnah itu harus menggunakan alat. Nah, alatnya apa? Yaitu apa yang diletakkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kemudian ditambah oleh para ulama abrul qurun sampai saat ini dan sampai akhir zaman. Tidak terbatas kepada Imam Syafi'i saja, tapi sampai saat ini. Kemudian mu'allif hafizahullah juga menyinggung bahwasanya sebagian ulama usul ini, kenapa mereka tidak memberikan nama kitabnya sebagai usul fiqh ini, katanya. Ini barangkali menjadi indikator bahwasanya ilmu usul fiqh ini bukan ilmu yang terbatas kepada satu fan tertentu, bidang tertentu, akan tetapi dia merupakan bidang yang mencakup berbagai macam bidang, baik itu tafsir, baik itu akidah, tauhid, hadis dan seterusnya. Monggo dilanjutkan kembali. Suaranya jelas kan? Maaf, suaranya jelas? إمداد أصول الفقه يستمد علم أصول الفقه مادته مما يلي: الأول القرآن الكريم والسنة النبوية. المصدرين هما أساس العلوم الشرعية كلها، فكل علم لا أصل له في الكتاب والسنة فليس من علوم الشريعة. من هذين المصدرين علم أصول الفقه ثلاثة أنواع كما سبق، أهمها أدلة الأحكام والقرآن والسنة كما جميع الأدلة التي يذكرها الأصوليون سواء أكانت نقلية أم عقلية، اتفاق أم محل اختلاف، فحجية الإجماع والقياس والمصالح والاستحسان والعرف وأقوال الصحابة راجعة إلى الكتاب والسنة، وطرق دفع التعارض بين الأدلة التي كل دليل راجع إلى الكتاب والسنة. ولهذا نجد أن أكثر القواعد الأصولية قد استدل عليها بالقرآن أو بالسنة أو بهما معا. الثاني ويعبر عنهم بعلم الكلام هذه أصول، لأن العلم بالأدلة الإجمالية وبحانه وما يجوز له وما يمتنع إطلاقه، والعلم بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عن ربه يجوز أن يقع من الرسول صلى الله عليه وسلم وما لا يجوز. ووجه استمداده من اللغة العربية أن اللغة هي وعاء الكتاب والسنة،
نزل بلغة العرب والسنة القولية جاءت بلسان الرسول العربي بهما مبني على معرفة طرق العرب في الإفهام والفهم. ومن جملة أصول الفقه طرق دلالة الألفاظ على المعاني من عموم وخصوص وتقييد واشتراك وإجمال ومنطوق ومفهوم وحقيقة ومجاز، وهذه كلها يتبع فيها ما جرى عليه عرف أهل اللغة الذين نزل القرآن بلغتهم وتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم بها، إلا أن يكون للشرع عرف حادث فيقدم عنه الاحتمال فيقدم الاحتمال. جزاكم الله خيرا. عند الاحتمال. وفي هذا يقول إمام الحرمين: ومن مواد أصول الفقه العربية يتعلق طرف صالح منه، فإنه يتعلق طرف صالح منه بالكلام على مقتضى الألفاظ، ولن يكون المرء على ثقة من هذا الطرف، يكون محققا مستقلا بيه. الرابع الفقه، وجعل الفقه مما يستمد منه أصول الفقه مشكل atau muskilun? Muskilun. Ay, jazakallahu khair. وجعل الفقه مما يستمد منه أصول الفقه مشكل من جهة أن الفقه كما عرفوه هو بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، طول مستمدا من الفقه إلا بعد معرفة الفقه، والحال أن الفقه لا يعرف إلا بعد معرفة الأصول فورا. وعدل الآمدي وغيره عن الفقه بالأحكام الشرعية المقصود تصور تلك الأحكام ومعرفة حقائقها حتى يتصور إثباتها أو نفيها، ولا يقصد معرفة وجودها أو نفيها في آحاد المسائل، لا يعرف إلا بمعرفة أصول الفقه. ومراد من عبر بالفقه جزاكم الله خيرا أن أصول الفقه في إدراكه إلى إدراك أمثلة من الفقه لتتضح قواعد الأصولية. فالأصولي حين يتكلم عن طرق الدلالة يحتاج إلى ضرب أمثلة فقهية توضح مقصده. كان كلامه نظريا يصعب استيعابه وفهمه، لا بد له من معرفة معنى الأحكام الفقهية، المندوب والحرام والمكروه إلى آخره، لأنه حين يقرر حجية السنة طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة، ذاته حرام، ولا بد من تصور معنى الواجب والحرام سائر القواعد الأصولية. وأما من جعل المستمد من الأحكام الشرعية كالآمدي ومن تبعه فمراده تصور معنى المحرم والمكروه والمباح والواجب والمندوب والصحيح والفاسد من الأحكام. انتهى كلامه. Istimdad usulil fiqh. Jadi di antara mabahis atau di antara mabadi ilmi usulil fiqh ini di antaranya istimdad usulil fiqh. Kita tahu dari mana sih diambil ilmu usul fiqh. Di antaranya disebutkan, di antaranya sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah tentunya.
karena dia merupakan sumber ilmu. Karena usul fikih merupakan ilmu syar'i, maka mustahil dikatakan ilmu syar'i kalau seandainya dia tidak bersumber dari kitab dan sunnah ini. Makanya adillah syariah ini semuanya sumbernya adalah Quran dan sunnah. Kemudian yang kedua diantaranya adalah ilmu usuluddin, atau bisa dikatakan ilmu kalam. Karena pengetahuan seseorang pada dalil yang sifatnya global atau ijmal dan keabsahan istidlal dengan dalil-dalil tersebut itu bergantung kepada pengetahuan seseorang pada ma'rifatullah dan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga bergantung kepada kejujuran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang dibawanya. Nah, dengan kita yakin bahwasanya ini dari sumbernya dari Allah, bahwasanya ini adalah dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dengan itu kita meyakini bahwasanya dalil ini hujjah atau tidak. Kemudian juga dengan al-lughah al-arabiyah. Nah, ini merupakan madah atau bahan yang paling banyak dalam ilmu usul fiqih. Makanya kitabud dilalat ini, kitabud dilalat itu kan semuanya adalah isinya semuanya pembahasan bahasa. Mulai dari amr pertama atau sebelumnya misalkan mabadi' lughawiyah, sebagian ulama usul meletakkan bab khusus mabadi' lughawiyah. Di sana dia menjelaskan tentang makna mufrad, murakkab atau makna kalam. Artinya pembahasan nahwi sebenarnya itu dimasukkan di sana. Setelah itu baru mereka ketika misalkan kita memahami makna secara mufrad, kemudian makna murakkab, baru kemudian menjelaskan tentang makna amr. Sampai nanti diakhiri tentang masalah itlaq dan muqayyad. Muqayyad dan mutlaq. Ini semua merupakan materi atau ma'anil huruf misalkan. Ini semuanya materi bahasa. Mengambil posisi yang cukup luas dalam ilmu usul fikih. Dan seberapa besar sih porsi yang harus kita kuasai dari sisi bahasa ini? Ini luar biasa. Seperti Syatibi misalkan mensyaratkan seseorang misalkan menjadi seorang usuli, mustahid, itu harus sampai menguasai bahasa ini level paling tinggi. Jadi levelnya itu mesti, itu Syatibi dalam muwafaqatnya mengatakan orang yang menguasai lughah Arabia itu mesti setidaknya seperti Sibawai. Ini siapa yang bisa seperti beliau? Wallahu a'lam. Atau sedang-sedang, artinya sebatas yang dibutuhkan untuk memahami lafaz syarat saja, seperti misalkan pendapat Ibnu Qudamah atau pendapatnya Ghazali. Ada juga terlalu rendah. Nah, artinya kalau terlalu rendah ini muskilah juga, misalkan nggak paham bahasa lalu ingin beristihad. Nah, ini juga masalah, karena dia tidak mencukupi syarat yang diperlukan. Kemudian yang terakhir adalah di antara madah daripada ilmu usul fikih ini atau materinya atau bahannya adalah fikih. Artinya mengetahui ahkam syar'iyyah. Jadi antum berbicara tentang qawaid, tapi antum nggak tahu bagaimana cara menerapkannya. Taat Rasul wajib. Gimana ini? Taat Rasul katanya wajib. Atau misalkan sholat wajibat. Kalau kita tidak mengetahui makna ahkam syariah ini, maka qawaid ijmaliyah ini seperti tidak ada fungsinya. Jadi antum hanya tahu misalnya al-amru lil wujub. Tapi bagaimana penerapan dalam masail? Nah, oleh karena itu penting dalam menjelaskan masail usuliyah ini dengan memberikan contoh. Maka
kalangan mutakallimin, ya beberapa memberikan contoh penerapan-penerapan kaidah yang sekiranya dianggap muskil. Sehingga, seperti inilah yang tepat cara menerapkannya. Nah, mungkin tidak seperti dengan mazhab Hanafiyah, di mana furu' fiqhiyah sangat-sangat banyak dalam setiap kaidah yang mereka sebutkan. Makanya kalau mereka dalam kitab mereka ketika menjelaskan tentang khabar ahad, misalkan ketika dia mukhalif dengan qiyas dan sebagainya, maka akan diberikan contoh penerapannya. Begitu juga ketika qiraah syadzah, misalkan dalam antara umum dan khusus, bagaimana penerapan ketika terjadi ta'arud antara umum dan khusus, mereka berikan contohnya. Misalkan contoh, ketika umumnya qat'i sedangkan khususnya dhanni, kata mereka ini ta'arud, maka harus didahulukan yang qat'i, umum yang sifatnya qat'i. Kalau seandainya ada khas yang qat'i, nah ini bisa nasakh katanya, ini menasakh. Bukan mereka jadikan sebagai takhsis dalam mazhab jumhur. Contoh misalkan dalam hal membaca surat Fatihah dalam sholat. Kalau ayat mengatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an, dan ini adalah dilalahnya, subutnya qat'i dan dilalahnya juga qat'i. Sedangkan hadis yang menyatakan kewajiban baca Fatihah dalam sholat misalkan, dan dilalahnya mungkin qat'i katanya, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tapi secara subutnya, validitasnya, dalil ini adalah dhanni. Nah, ketika terjadi ta'arud antara umum yang qat'i dengan qat'i tapi dhanni, maka dia katakan yang umum yang qat'i didahulukan daripada yang dhanni. Karenanya mereka tidak mewajibkan baca Fatihah. Jadi apa saja ayat itu bisa menjadi pengganti Fatihah. Tidak mesti baca surat Al-Fatihah. Tapi menurut jumhur enggak. Ini ayat mungkin untuk ditakhsis dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya i'malu dari lain aula min ihmalihi. Nah, itulah mungkin kajian kita pada malam hari ini atau pada sore hari ini. Masih cukup terang di sini. Sekarang kita buka pertanyaan. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang hukum syar'i bab pertama. Karena cukup panjang, jadi insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan menjelaskan tentang hukum syar'i. Sekarang saya buka pertanyaan. Atau kalau memang ada tambahan dan sebagainya, monggo. Min samahatikum syekhana, afidina fadakumullah. Wa iyyakum. Tadi di istimdad yang kedua yaitu ilmu usuluddin. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Anda agak kurang paham di sini. Jadi ilmu usuluddin itu kan mempelajari tentang wujud Allah, kebenaran akan wahdaniyatullah, wujudullah, kebenaran Rasulullah, kebenaran nubuat dan seterusnya. Nah, dalil-dalil ini kan sumbernya dari Allah dan Rasulnya, ya enggak? Kalau kita tidak yakin dengan adanya Allah, tidak percaya dengan sifat-sifat Allah, tidak percaya dengan Rasulullah, dan juga percaya dengan ajaran atau risalah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kaidah-kaidah ini tidak akan ada nilainya, karena sumber aslinya kita tidak percayai. Bagaimana mungkin faradnya ini bisa kita yakini? Idza batala al-aslu batala al-far'. Oleh karenanya ketika kita meyakini bahwasanya kalamullah itu hak, bahwasanya hadis Nabi itu hak, maka karena usul fikih ini, kaidah-kaidah ini bergantung kepada Quran dan Sunnah yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Nah, pembahasan tentang
kebenaran Allah, wujud Allah, wahdaniyah Allah, ini semuanya dalam ilmu kalam atau dalam ilmu tauhid. Jadi secara otomatis bahwasanya di antara sumber ilmu usul fikih ini adalah ilmu kalam atau ilmu usuluddin ini atau ilmu tauhid ini. Kira-kira jelas? Alhamdulillah wadih. Barakallahu fikum. Wa fi Ini masuk Ustaz dari chat. Fadal Ustaz dibacakan. lebih unggul manakah metode jumhur atau metode Hanafiyah dalam usul? Bagaimana? Suaranya kurang jelas? Bagaimana manakah yang lebih unggul antara metode jumhur atau mutakallimin dan metode Hanafiyah? Sebenarnya tidak ada yang lebih unggul satu dengan yang lainnya. Kedua-duanya saling melengkapi sebenarnya. Jadi kalau misalkan metode mutakallimin, mereka lebih kepada teoritis, mentakrir masail semata. Artinya mereka ingin menerapkan atau mengukuhkan masail usuliyah. Maaf, suara saya kedengeran? Maaf. Jelas, Ustaz. Oh, katanya suaranya tidak kedengaran. Jadi antara thariqatul mutakallimin dan thariq fuqaha atau Hanafiyah ada plus minusnya sebenarnya. Kalau misalkan thariqatul mutakallimin, mereka lebih cenderung maudu'i lah, artinya objektif. Kenapa? Karena mereka menguji setiap kaidah itu berdasarkan Quran dan Sunnah. Apakah itu sesuai dengan mazhabnya atau dengan imamnya atau tidak? Mereka tidak peduli. Oleh karenanya, kadang antara kaidah yang mereka pilih berbeda dengan furu' mazhabnya. Berbeda dengan Hanafiyah. Ini lebih subjektif lah dari sisi ini. Karena apa? Kaidah-kaidah mereka itu kan diistinbat dari fatwa-fatwa atau juga pendapat-pendapat imam mazhab mereka. Sehingga banyaknya istisnaat. Tatkala mereka mendapatkan furu' A, mereka istinbat. Tapi di satu kesempatan yang lain mendapati masalah yang sama, tapi berbeda pendapat ulama tersebut. Akhirnya mereka melakukan istisnaat, pengecualian-pengecualian. Karena kaidah mereka dibangun atas pendapat-pendapat, atau bisa dikatakan dalam ilmu takhrij, ini namanya takhrijul usul minal furu'. Jadi usul atau kaidah ini adillahnya dibangun di atas furu'-furu' yang berasal dari fatwa ulama mereka. Namun dari sisi yang lain, positifnya adalah kitab mereka itu mengajarkan kita proses istinbat lebih jelas. Jadi antum tahu, oh gini loh, ketika ta'arudul am wal khas, ta'arud am dengan khas, bagaimana caranya? Ketika ta'arud antara al-mubih dengan hadir atau misalkan muharrim, antum tahu. Ketika terjadi antara khabar ahad dengan qiyas, bagaimana caranya? Nah, di sini mungkin dari sisi penerapan antum lebih bisa memahaminya. Sedangkan dalam kurangnya lah, minusnya di usuliyin, di kalangan mutakallimin ini, mereka kurang menyentuh dari sisi ini, dari sisi penerapannya. Jadi cenderung kelihatan qawaid fiqih qawaid usuliyah ini cenderung seperti mandul, nggak bisa melahirkan sebuah furu' fiqhiyah, dan sehingga sebagian masailnya pun terkadang hal-hal yang tidak terlalu berkaitan langsung dengan usul fiqih dimasukkan ke dalamnya. Nah, ini mungkin dari sisi minusnya. Tapi dari sisi yang lain, seseorang bisa membangun
nalarnya lebih kritis dan lebih tajam kalau kita membaca kitab usuliyin dari kalangan mutakallimin ini. Dan juga kita selesaikan masail-masail mantiqiyah atau kalamiyah yang dimasukkan, itu dari satu sisi sebenarnya juga membantu untuk melahirkan sebuah kaidah atau memantapkan sebuah kaidah. Seperti istiqra. Istiqra ini kan bukan kaidah akliyah. Seberwat taksim, ini juga akliyah. Tapi ini membantu di dalam menentukan hukum syar'i atau menentukan keabsahan sebuah kaidah dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi? Nah, ya. Fadhal. Mazhab yang menggabungkan dua thariqah ini apakah ada? Ini sebenarnya kalau mau dikatakan mazhab yang menggabungkan antara dua thariqah. Seperti misalkan Jam'ul Jawami' katanya. Sebenarnya Jam'ul Jawami' itu thariqahnya adalah thariqah mutakallimin. Atau misalkan tahrir, at-tahrir. Atau misalkan kitabnya Al-Badi' fi Ushul Fiqh punyanya As-Sa'ati misalkan. Itu secara metode sebenarnya mereka menggunakan metode atau metode mutakallimin. Mungkin maksud mereka jamak ini adalah ketika kitab tersebut menggabungkan antara dua kitab. Contoh misalkan Al-Badi' punyanya As-Sa'ati. Ini menggabungkan antara kitabnya Amidi dengan kitabnya Al-Bazdawi, yaitu Kanzul Usul Bazdawi. Adapun kitabnya Subki, Jam'ul Jawami, itu mayoritas adalah pendapat ulama Syafi'iyah, usuliyin Syafi'iyah, mayoritasnya disebutkan di sana. Dan tidak ada yang berbeda dari metode mutakallimin di dalam mentakrir masail. Tidak ada yang berbeda. Hampir semuanya sama. Bahkan kitab yang tadi juga, Badi' Usul Fiqh punyanya Sa'ati. Begitu juga Musallam Ats-Tsubut misalkan kalangan Hanafiyah, ini kalangan Hanafiyah. Begitu juga At-Tahrir misalkan yang punyanya Ibnul Humam dari kalangan Maliki, Hanafiyah, dari Hanafiyah. Itu semuanya metodenya dia mengikuti metode mutakallimin dalam menyusun masail atau mengarang kitab. Hanya saja kemudian dalam bentuk furu', dalam bentuk qawaid qawaidnya tetap menggabungkan antara qawaidnya Hanafiyah dengan qawaidnya jumhur fuqaha. Entah, saya juga heran. Saya juga sebenarnya pernah punya pikiran dahulu, ada yang mengatakan bahwasanya dari metode penulisan, metode dalam usul fikih itu ada beberapa macam. Di antaranya katanya metode mutakallimin, manhaj, kemudian fuqaha, kemudian metode jama', kemudian metode maqasid syariah, kemudian juga ada takhrij dan seterusnya. Namun pada intinya sebenarnya metode mereka menulis itu metode mutakallimin. Tajrid al-kitab al-qawaid anil furu', artinya mengosongkanlah kaidah-kaidah dari furu' fiqhiyah. Itu yang terjadi. Dan penggunaan thariqatul jam'i ini perlu ditinjau lagi sebenarnya. Sekalipun ada sebagian muhakkik kitab atau dan sebagainya yang menulis hal tersebut. Cuman saya lihat tidak cukup kuat. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik, Ustaz.
Monggo, ada yang bertanya kembali? Ustaz mau nanya Ustaz. Berkaitan dengan ini Ustaz, usul fikih masing-masing mazhab itu dia punya rumusan tersendiri buat saya. Misalkan Hanafi, Hambali, kemudian Syafi'i, mereka bahkan mempunyai rumusan tersendiri gitu yang berbeda satu dengan yang lainnya gitu. Nah, kalau sekarang kita mau mencoba katakanlah memutuskan suatu masalah, itu apakah kita menentukan dulu mau mana metode yang kita gunakan atau kita bisa menggunakan yang dijamu tadi digabung misalkan, lalu kita lalu kita gunakan teori itu atau melihat mazhab mana dulu yang kita inginkan. Oke. Jadi pada umumnya perlu diketahui ada kaidah-kaidah yang sifatnya semua mazhab mengakuinya. Tapi ada juga kaidah-kaidah yang tidak semua mazhab mengakuinya. Contoh misalkan seperti yang disebutkan al-adillah al-mukhtalaf fiha. Seperti masalah mursalah atau saddu dzara'i, kemudian juga qaul sahabi dan seterusnya. Nah, ini masalah yang kaidah atau kaidah-kaidah yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan 4 mazhab itu sendiri. Dan itu akan berpengaruh kepada furu' yang dihasilkan. Namun, belum tentu kesamaan hasil, sekalipun berbeda sisi kaedahnya, namun kadang kaedah yang digunakan oleh ulama lain itu dan kaedah lain. Jadi misalkan anggap, contohlah misalkan al-qadha di dalam masjid. Qadha dalam masjid itu misalkan dilarang, dibolehkan. Itu kadang satu masalah tapi memiliki banyak dalil. Dia menggunakan saddu dzara'i, syar'u man qablana. Misalkan dalam kisahnya Daud, bagi orang yang tidak menggunakan syar'u man qablana tapi juga mendapatkan hadis Nabi bahwasanya Nabi SAW katanya pernah menjalankan keputusan hukum di dalam masjid. Nah, mungkin dia tidak menggunakan syar'u man qablana tapi dia menggunakan fi'il Nabi SAW. Sekalipun mungkin berbeda dari sisi asal, namun kadang hukumnya sama tapi dengan kaidah yang berbeda. Ini terkadang seperti itu. Dia tidak mengatakan ini pendapat qaulus sahabi, tapi ternyata pendapat tersebut ada sahabat, kemudian dia berdalil dengan kias, dan kiasnya menentukan pada hukum tersebut sama dengan qaulus sahabi tersebut, maka tidak masalah. Dan boleh kita misalkan menggunakan kaidah yang mana saja dari usul itu. Iya, kalau antum misalkan muhaqqqiq, dalam artian antum menguasai ilmu usul fikih ini, antum memiliki ikhtiarat dalam setiap pendapat. Anggap dalam hal misalkan dalam hal amr, misalkan antum mengatakan al-amr lil wujub, tapi antum dalam satu kesempatan antum mengatakan al-amr lil nadb. Nah, ini dengan antum menguasai dengan berdalil, kemudian antum mentahqiq masalah tersebut sampai kepada sebuah kesimpulan. Kalau enggak, maka antum bisa bertaklid. Kalau bertaklid, antum terbuka kepada siapa saja antum bertaklid. Yang penting bertaklidnya tidak tatabu'ur rukhas. Jadi apa yang berlaku dalam hal fikih, begitu juga berlaku dalam ilmu usul fikih ini secara tidak langsung, atau secara langsung atau tidak langsung. Wallahu a'lam. Terkait dengan ada pembagian antara ijtihad kemudian ittiba' sama taqlid.
Nah ini apakah ada dasarnya nggak? Jadi kalau Oh iya. istihad kan ada yang membagi dua juga, mustahid dengan muqallid. Ada yang membagi tiga, mustahid, mutabi, muqallid. Ingin tahu Oh, iya. dasar. Syukur. Afwan. Pertanyaannya bagus. Sebenarnya ini ingin saya akhirkan jawabannya, yaitu ketika kita nanti membahas tentang istihad. Tapi karena sudah ditanyakan, dan ini juga yang sering orang ingin tahu jawabannya, artinya sangat dibutuhkan. Kalau kata ilmu usul fikih, apa namanya, la yajuzu ta'khir an waqtil hajah. La yajuzu at-ta'khiru an waqtil hajah. Nah ini karena barangkali termasuk di antara pertanyaan yang tidak bisa diakhirkan, maka saya akan jawab insyaallah. Ulama yang populer dalam usul fikih itu membagi orang menjadi dua bagian saja. Kalau dia berilmu, maka dia mustahid. Kalau enggak, maka dia bertanya. Pembagian ini didasari oleh firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala memberikan dua pilihan bagi Anda, yaitu kalau enggak tahu, maka nanya. Artinya kalau Anda tahu, maka enggak nanya. Berarti Anda tidak lepas dari dua kondisi. Imma mustahid, artinya Anda mengetahui, alim. Kalau seandainya Anda tidak tahu, maka Anda muqallid. Nah, taksim ini hasir atau tidak? Hasir atau tidak? Ini kan kemudian pembagian taklid, apa pembagiannya menjadi tiga itu karena ada kerisauan sebenarnya. Apakah misalkan orang yang sudah belajar, misalkan seperti kita lah ini, kita ini belajar hukum syariat, usul fikih dan seterusnya, tahu dalilnya dan seterusnya. Hanya saja kita belum mampu untuk istinbat. Kita tahu misalkan sholat itu hukumnya wajib dengan dalil wa aqimus sholat, dan kita tahu juga kaidahnya yaitu al-amru lil wujub. Hanya saja kita belum tahu secara detail bagaimana sih metode istinbat itu, sehingga dan juga belum berani untuk menyatakan hukum-hukum pada masail-masail yang tidak ada sebelumnya, yang kita tidak ketahui dari sebelumnya. Atau misalkan kita ketahui dalilnya, misalkan anggaplah la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Kita tahu dalil ini dari Syekh Fulan. Kemudian dia beristidlal, kenapa la sholata ini wajib sholat baca Fatihah, kenapa la, ini lam nafi lil jins katanya. Kalau nafi lil jins artinya dia maknanya umum. Kalau dia umum, maka wajib dibaca setiap sholat dan seterusnya. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan informasi ini lewat talqin, bukan lewat istinbat. Ketika kita memang mengetahui secara istinbat, ditanya lagi, nanti kita dibantah bahwasanya la salata ini terbantahkan oleh makna yang lain. Misalkan Nabi SAW, salatul imam lahu qira'ah, misalkan katanya. Salatul imam lahu qira'ah, artinya bacaan imam juga terlaku kepada makmum. Dengan demikian, keumuman dari la salata ini maksus katanya. Padahal di sana ada secara lafaz la salata, la lil jins. Artinya am istighraq, baik dia bermakmum dan tidak bermakmum, sendirian berjamaah, semua dalam imam baca sir atau jahar, maka wajib baca. Tidak ada perbedaan, artinya jins. Tapi dia katakan enggak, karena kita dapat hadis yang lain. Nah ini kan kalau orang misalnya nggak mampu beristinbat, artinya ilmunya didapatkan dari talqin, dia pun tahu itulah salatan lewat talqin. Nah, cocok nggak orang yang seperti ini nih dianggap sebagai muqallid? Karena muqallid katanya didefinisikan sebagai qabulu qaulil ghair amar biduni ma'rifati dalilihi,
menerima pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Nah, sekarang ini orang tahu dalilnya, bahkan tahu istidlalnya, tapi bentuknya adalah talqin. Apakah kita samakan dengan orang yang tidak mengerti sama sekali, ya? Nah, untuk membedakan antara keduanya, sangat tepat kalau seandainya dijadikan 3 tingkatan. Artinya ada jenis penengah lah. Maka diberikanlah namanya sebagai marhalatu ittiba' atau level tengah lah. Artinya istihad, muttabi' dan muqallid. Tapi yang mengatakan bahwasanya pembagian itu mustahid dan muqallid cuma 2 saja mungkin, dan ini yang saya pilih sebenarnya. Karena mustahid pun tidak satu level. Ya enggak? Ke satu level mustahid itu. Ada mustahid, misalkan Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad, maka pengetahuan Imam Ahmad tentang hadis lebih besar daripada Imam Syafi'i. Tapi kalau dari sisi lughah, misalkan, kemudian juga dari sisi daqiq an-nazar, misalnya dari sisi nazar dan seterusnya, itu juga mengetahui asar syariat, maka kita lihat Syafi'i menjadi pelopor peletakan ilmu usul fikih ini. Maka Imam Syafi'i hujjah, yang lainnya tidak ada hujjah. Yang tidak hujjah itu 3-tiganya tidak hujjah, kalah semuanya dengan Syafi'i dalam sisi lughah. Jadi demikian jadi istihad itu maratib, begitu juga muqallid maratib. Kadang kita misalkan tahu dalilnya, tapi kita tidak tahu istidlalnya. Kadang kita tahu istidlalnya karena sebab talqin, didikte orang. Tapi kalau kita sendiri, kita dihadapkan kepada dalil, misalkan a'ful liha wa hafus syawarib, katanya. Biarkanlah liha dan hafus syawarib. Nah, bagaimana dilalahnya ini? Coba antum beristidlal. Sini ada amr, ini juga ada amr, ini wawunya atifah atau tidak lazim atifah. Begitu juga misalkan dalam hal ashrun minas sunnah, 10 hal termasuk sunnah diantaranya adalah i'fa'ul liha, misalkan digabungkan dengan hal-hal yang misalkan istinsyaq, kemudian madmadah, khitan dan sebagainya. Nah, ini kalau dia misalkan muttabi', kalau dia muqallid, kadang dia tahu dari orang, misalnya dari syekh atau siapa yang menyampaikan bahwasanya ini istidlalnya seperti ini, dalilnya ini. Tapi dia sendiri tidak mampu untuk sampai kepada itu. Artinya derajat taklidnya ini lebih tinggi daripada orang yang tidak mengetahui sama sekali. Misalkan apa hukum sholat? Wajib, udah, katanya. Seperti pada umumnya lah, para tulabul ilmi, kalau dia bertanya kepada syekh dalam majelis atau dalam apa saja, itu syekh biasanya pada umumnya akan menjawab secara langsung, ini tidak boleh, katanya. Bahkan dia tidak kadang menyebutkan dalil, tapi dia tidak menyebutkan istidlalnya. Langsung saja. Karena barangkali dalam dalil tersebut mengandung ihtimalat yang cukup banyak. Dan itu zahir. Kemudian disimpulkan langsung pada syekhnya. Syekh mengatakan itu wajib, atau misalnya itu wajib, sunnah, dan sebagainya. Kayak tadi misalkan, bagaimana hukum membiarkan jenggot? Wajib. Misalkan orang mengatakan, dalilnya a'ful liha, ini perintah. Ini a'ful liha, perintah untuk membiarkan jenggot, katanya. Udah, kita sebagai muta'allim ketika itu dengar syekh mengatakan, iya benar 100. Setelah itu kita sampaikan dalil. Padahal kalau dia dikejar, bagaimana Anda yakin bahwasanya amr ini adalah menunjukkan akan wajib? Ditanya, bagaimana kok asalnya? Nah, kalau Anda misalkan amr ini adalah wajib, kita ketahui, misalnya dia katakan, enggak, dalam usul fikih ini, dilatul amr ini terjadi
khamsatu aqwal. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, ada mandub, ada yang mengatakan ta'addud, ada tawakuf, ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan mustarak antara mubah, wajib dan dengan mandub. Mana di antara yang 5 ini katanya? Antum perlu mentahqiq kembali masail ini dan menguatkan bahwasanya asal yang antum bangun itu sahih, sehingga antum layak dikatakan sebagai mujtahid. Nah, kalau tadi itu talqin saja, antum mendengar kemudian antum yakini, padahal antum tidak tahu bagaimana alasannya kenapa sampai berkeyakinan itu adalah wajib. Dan demikian katanya, Anda muqallid, hanya saja muqallid Anda lebih tinggi daripada muqallid awam pada umumnya. Jadi intinya pembagian orang dari sisi ijtihad dan taklid dibagi menjadi 2, yaitu mujtahid dan muqallid. Adapun ulama yang membagi menjadi 3, misalkan Ibnul Qayyim rahimahullah. Begitu juga diikuti oleh Syaukani dan banyak ulama mutaakhirin yang sebagiannya misalnya contemporer saat ini ada yang mengikuti pembagian yang disuguhkan atau dikemukakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, karena beliau melihat dari sisi itu. Tapi ingat, yang namanya muttabi' itu mengertilah, artinya dia mengertilah, setidaknya memiliki adawat at-tarjih, dia tahu membedakan antara ini yang sahih dan ini yang dhaif dan sebagainya. Ya silakan, kalau demikian setidaknya anak atau kita berikan gelar dia muttabi'. Kalau seandainya menguasai itu, kalau seandainya ilmunya itu hanya taklid atau talqin atau bisa dikatakan mirip babwa, burung beo, dia mendengar bismillahirrahmanirrahim ikut macam bismillahirrahmanirrahim, tapi sebenarnya dia tidak mengenal maksud daripada itu, malah kita katakan Anda muqallid. Tapi kalau dia mampu beristidlal dan bisa membedakan antara yang kuat dan lemah, maka kita katakan Anda. Tapi asal masalah itu sudah ada. Artinya sudah diistinbat oleh banyak ulama, sudah ada. Cuman dia memiliki peran di sini, dia ingin memilih karena dia memiliki kemampuan untuk mengulas masalah tersebut. Maka kita katakan bisalah Anda muttabi' dalam hal ini. Tapi kalau tidak memiliki juga alat ini, tidak lughah, tidak usul fiqh, tidak qawaid, tidak hadis dan seterusnya, maka jangan sekali-kali mengatakan diri muttabi', tapi cukup mengatakan diri Anda adalah seorang muqallid semata. Wallahu a'lam. Insyaallah mudah-mudahan cukup puaslah mendengarkan jawaban. Syukur Ustaz, mungkin bertanya gue Ustaz, menambahkan pertanyaan tadi Ustaz. Iya. Tentang muqallid yang tadi, apa namanya, kan ada ayat mengatakan wala taqfu ma laysa laka ilmun. Nah itu maksudnya larangan taklid bisa masuk ke situ nggak? Atau taklid itu dalam satu waktu memang dibolehkan gitu, atau yang mana yang dibolehkan, mana yang tidak gitu? Kata dengan ayat yang tadi. Wah, ini lebih panjang, jadi kita membahas masalah yang seharusnya diakhirkan. Kapan sih taklid itu dibolehkan, kapan tidak dibolehkan? Ada masail yang tidak boleh taklid seorang pun di sana. Karena apa? Karena alim dan tidak alim, am ataupun khos, semuanya sama kedudukannya. Mengenal Allah, mengenal Rasulnya. Artinya pada umumnya, masail yang sifatnya qat'i tentang tauhid, tentang Islam juga, yang sebagian adalah maklum bidarurah, itu tidak boleh yang namanya taklid. Artinya karena apa? Semua orang itu sama kedudukannya di sana, bisa diketahui. Tapi ada yang masail yang memang perlu nazar lagi, perlu nalar, perlu ijtihad. Nah di sanalah sebenarnya terjadi perbedaan pendapat.
sana yang menjadi perbedaan pendapat. Kalau ada orang mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, katanya, ini dalil menunjukkan larangan untuk bertaklid. Ini malah juga menunjukkan kepada taklid. Bagaimana? Dia nggak tahu, masa dia akan beramal tidak dengan ilmu, maka dia harus bertanya. Kalau dia tidak bisa mencari sendiri, maka dia bertanya. Nah, jadi dengan dalil tersebut sebenarnya bisa dibalikkan. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Iya, orang awam misalnya dia tidak tahu cara sholat, maka gak boleh berdasarkan perasaan dia. Enggak, maka dia bertanya kepada seorang ahli ilmu. Jadi ayat ini wala taqfu ma laysa laka bihi ilm bisa juga ditafsirkan dengan ayat tadi, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Nah, ini kalau dia tahu dibantah tadi. Kalau larangan taklid katanya, terus apa ayat ini kalau seandainya tidak boleh orang taklid dalam hal yang dia tidak tahu, apalagi mencarinya? Tidak mungkin, maka dia wajib untuk bertanya kepada yang tahu. Ditahrir sebenarnya masalah taklid ini perlu ditahrir. Taklid yang seperti apa sih dalam furu' yang dilarang, sebenarnya yang diperangi? Anggap misalkan yang diperangi oleh Ibnu Qayyim, oleh Asy-Syaukani, kalau diperangi oleh Hasan misalkan, rahimahullah dari kalangan Persis misalkan, sampai buat buku tersendiri. Beliau memerangi yang namanya taklid ini. Tapi kalau demikian, seperti siapa sih? Seperti apa yang diperangi? Apakah semua orang, misalkan kita tahu kebanyakan manusia inilah ya'lamun. Masa kita suruh mereka beristihad seperti Anda? Dia mengatakan enggak. Kalau seandainya semua disuruh untuk ilmu, lalu siapa yang akan menjalankan kehidupan dunia ini? Pasar-pasar akan sepi, masjid akan ramai. Siapa yang cari makan? Siapa yang mau gali rumah? Siapa? Nggak ada. Tapi lalu siapa ini yang dicela? Mereka terus bertaklid aja. Namun padahal mereka ada kemampuan untuk artinya memilih mana yang tepat, mana yang tidak. Sebenarnya yang dicela oleh Ibnu Qayyim Asy-Syaukani adalah orang yang mampu. Mereka itu sebenarnya sepakat, orang yang tidak memiliki kemampuan apapun itu boleh bertanya. Buktinya apa? Sahabat Nabi SAW, sebagian sahabat lain itu bertanya kepada yang lain. Dan tidak ada yang mengatakan bahwasanya itu dilarang. Itu di zaman Nabi SAW. Bukan Nabi SAW pernah mengatakan, ala sa'aluh, katanya, qataluh, innama syifa'ul 'i as-su'al. Obat kebodohan itu bertanya. Itu kata Nabi SAW. Artinya dia mesti bertanya kepada orang alim. Nah, ketika itu dia bertaklid. Maka taklid yang diperangi oleh Ibnu Qayyim Asy-Syaukani atau mungkin Hasan rahimahumullah jami'an adalah orang yang mungkin mampu mencari sendiri, mampu membedakan antara yang sahih dan tidak sahih, namun mereka tetap saja ngotot misalkan mengikuti sesuatu yang sebenarnya salah. Nah, ini mungkin yang mereka perangi, bukan taklid secara umum. Karena taklid secara umum, ijma' ulama itu membolehkan. Baik yang katanya dikesankan mereka tidak membolehkan, sebenarnya mereka juga membolehkan taklid. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin cukup malam ini kajian kita, dan mudah-mudahan ini ada yang merekam karena khawatir lagi nih supaya tidak ada yang hilang. Insyaallah ini Ustaz Salik mudah-mudahan rekamannya jos nih. Juga mudah-mudahan ada yang lain merekam sehingga nggak ada yang nggak hilang lagi file ini. Jadi supaya ada manfaatnya bisa saya murojaah atau yang lainnya sehingga bisa manfaatnya lebih banyak. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.